Hello, everyone. Good evening from Hong Kong IATC. And my name is Bernice, General Manager of IATC Hong Kong, and welcome you all to join our online event and online seminar. And this seminar is our collaboration with the Korean chapter of IATC. And this is the second talk that we have already presented this first one last week about the traditional performing arts in the on the contemporary Korean stage. And it's a very good opportunity for us to know more about the contemporary performing arts in Korea. And it's also a great opportunity to have a chance to work with Professor Lee. She is the president of the IATC Korean chapter. And I think it's also great opportunities for us to have a lot of important guests and speakers from Korea. And I welcome you all to join this event. And you may also know that we are now using the wordly interpretation for this event. And if you can see in the pinned comment on our Facebook Live, that you can see there's a link, wordly as an AI interpretation service that we provided for you all. And you can choose the language that you would like to use. And welcome you all, and thank you so much for Professor Lee's. I think we have already discussed about and to have chance to know more about the Korean theater, and I think it's good opportunities for us to know more about the barrier-free theater and in Korea. And it's also, I think later on we have a chance to have a discussion. And Professor Lee, may I pass the time for you to introduce our guest for today, and later on I will introduce also Lena, our Hong Kong's participant, and also the correspondent from here, and she will be able to share with you about Hong Kong's situation, I think, and I'm looking forward to this discussion later on. Thank you so much, Professor Lee. Okay. 안녕하세요. 한국연극평론가협회 회장 이화원입니다. IATC 홍콩의 주최로 지금 이 Critics Point of View Focusing on the Asia's Contemporary Performing Arts Korea를 진행하게 돼서 반갑고 기쁩니다. 네, 지난주에 이미 첫 번째 행사를 아주 유익하게 잘 마쳤고요. 네, 지금 이번에 두 번째 행사를 이렇게 진행하게 됐습니다. 지난해 체코에서 그 국제연극평론가협회 총회가 있었는데요. 그때 버니스 첸 선생님을 만났고요. 네, 그렇게 짧은 만남의 성과로 이렇게 유익한 교류가 이루어지게 돼서 너무 감사드리고 또 기쁩니다. 지난 첫 번째 세션에 참석하셔서 질의를 맡아주셨던 IATC 홍콩의 대표 Dr. 핑켄 청 선생님과 또 그동안 준비해서 주신 홍콩 챕터의 윙얀 챙 선생님, 토비 라이 선생님, 모수키 선생님께도 감사드리고요. 또 지난 금요일에 잠시 만나 뵈었던 레나 리 선생님도 이번 기회에 이렇게 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 저희 한국연극평론가협회에서는 국제연극평론가협회 회장을 역임하셨던 김윤철, 윤철 킴, former president 선생님께서 축하의 말씀을 꼭 전해달라고 요청하신 바 있기도 합니다. 이번 특강 시리즈를 맡게 되면서 우리 동시대 한국 연극을 소개할 부분이 굉장히 많은데 굉장히 어렵게 선택을 한 것이 첫 번째 Reflection of Traditional Performing Arts in Contemporary Korean Theater, 그리고 오늘 진행하게 될 Barrier Free Theater in Contemporary Korean Scenes, 이렇게 두 가지 주제로 여러분을 만나 뵙게 됐습니다. 오늘 이 두 번째 주제는 최근 우리나라 무대에서 점점 많이 볼 수 있는 현상 중에 하나인데요. 점점 더 많은 공연들에서 disabled audience, 핸디캡이 있는 관객들이 어려움 없이 공연을 즐길 수 있도록 다양한 배려를 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 네, 그럴 뿐만 아니라
장애를 가지고 있는 공연진들이 자연스럽게 다른 공연진들과 어우러져서 진행이 되는, 네, 그것도 뭐 특별히 장애를 보여주기 위해서가 아니라 자연스럽게 그 역할을 수행함에 있어서 가장 적절한 배역으로 공연진들을 만나는, 네, 그러한 현상들을 점차 많이 볼 수가 있습니다. 네, 그래서 점차 barrier free한 사회를 향해서 우리가 연극계와 함께 나아가고 있지 않은가 이런 생각을 하게 되거든요. 네, 오늘 이제 김미희 선생님과 김미란 선생님께서 critics point of view 또 creators point of view 이 두 가지 시각으로 대표적인 우리나라 사례를 통해서 한국 연극의 무장애 연극 관련한 탐구의 결과를 들려주실 예정입니다. 네, 그러면 이제 우선 한국예술종합학교 연극원 원장을 역임하셨고 우리나라 연극계에서 평론가와 드라마터그로 또 리서처로서 활발하게 활동하고 계시는 프로페서 김미희 선생님의 특강을 듣도록 하겠습니다. 네, 근데 그 전에 버니스가 레나 리 선생님 소개하신다 그랬죠? Would you have time to introduce Lena Lee first? Yeah, maybe I introduce Lena later on after the Yeah, in the presentation. discussion session. Yes, Okay. yes, yes. Okay. Thank Yeah. you. Okay. So 그러면 김미희 선생님 말씀해 주십시오. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 방금 소개받은 김미희라고 합니다. 제 발표를 시작하겠습니다. PPT를 공유하겠습니다. 네. 제 발표 제목은 한국 베리어 프리 연극의 전개 양상, 포용적 예술을 위하여입니다. 사실 지난 10여 년간 한국 연극 현장에서 가장 활발하고 역동적인 부분 중에 하나가 장애 연극이라고 할 수 있습니다. 특히 한국의 젊은 예술가들이, 젊은 창작자들이 그 장애 예술에 대한 관심이 지대하고 특히 그 비장애 창작자로서 이 장애 연극을 창작하려는 다양한 움직임이 있습니다. 저는 이 글에서 이 한국 연극의 가장 역동적인 추세의 하나인 장애 연극이 어떻게 이 시대에 전개되었고 또 그 실천이 갖는 의의를 살펴보고자 합니다. 그리고 나아가 한국 장애 연극의 미학적, 사회적 의미를 얘기하고 싶습니다. 우선 한국 장애 연극의 형성 배경에 대해서 말씀을 좀 나눠보고 싶습니다. 저는 세 가지로 보고 있는데요. 우선 정책적 요소가 있습니다. 즉 정책적 요소라고 하는 것은 한국 정부의 법률적인 제도적인 지원이라고 할 수 있습니다. 1998년에 장애인 복지 발전 5개년 계획이 수립되고 장애인 복지법이 개정되면서 장애인 문화 권리에 관한 관심이 고조되었고 장애인의 문화예술 향유를 기본 인권으로 정부에서 인정을 했습니다. 이에 따라서 2015년에 한국장애인 문화예술원이 설립되었습니다. 그리고 2017년에 문재인 정부가 국가의 비전으로 혁신적 포용 국가를 내세웠고 그 결과 장애인의 복지와 문화활동 지원을 포용적 문화 정책의 일환으로 삼았습니다. 그리고 그 실천의 하나로서 2023년 10월 모두 예술극장이 개관되게 되었습니다. 그래서 이러한 정책적 요소 외에 두 번째로는 문화적인 영향을 줄 수가 있습니다. 특히 문화적으로는 동시대의 해외 장애 예술의 영향을 그 창작자들에게 크게 미쳤습니다. 우선 2000년대 일본의 에이블 아트가 영향을 미쳤고요. 2011년 호주의 백투백 시어터의 스몰 메탈 서브젝트라고 하는 공연이 서울국제공연예술제에서 공연되면서 많은 관심을 끌었고 2019년에 같은 호주의 웨스틀리스 댄스 티어터의 인티미트 스페이스가 초대되어서 역시 많은 흥미를 끌었습니다. 그리고 이러한 해외 장애 예술들이
우리나라에서 본 바 없었던 그런 형식과 내용들을 가지고 있었기 때문에 그것이 정부의 정책적인 지원에 힘입어서 마침내 2023년 10월에 아까 말씀드린 모두 예술극장이 개관하게 되었고 개관 기념 공연으로 많은 해외의 장애 예술 작품이 공연되었습니다. 백투백 시어터라든가 프랑스의 카탈리즈 극단의 걸리버 더 라스트 보야지 같은 작품들이 많이 공연이 되었습니다. 세 번째로 외적인 요인으로는 사회적 분위기를 둘 수 있습니다. 이 사회적 분위기는 다시 말해서 두 가지 중요한 정치적 사건이 영향을 미쳤다고 보고 있습니다. 첫 번째는 2016년 겨울에서 2017년 봄에 일어난 블랙리스트 사태라고 할 수 있습니다. 그래서 이 블랙리스트 사태는 80년대 말 이후에 사실 한국이 민주화가 되면서 정치적인 색깔이 좀 옅어졌던 연극계에 다시 정치 의식을 고취시키는 중요한 계기가 되었습니다. 그리고 곧 이어서 일어난 2018년의 미투 운동 같은 경우가 실질적으로 연극계의 지각 변화를 가져왔다고 할 수 있습니다. 연극계의 세대를 교체시켰고, 그리고 여성 창작자를 약진하게 만들었으며, 공연 제작 전반에도 많은 변화를 가져왔습니다. 그래서 저는 이 세 가지, 첫 번째는 정책적인 지원, 정부의 정책적인 지원, 두 번째는 해외 공연 작품들의 영향이라고 하는 문화적 영향, 세 번째는 정치적 사건으로 인한 사회적 분위기, 이 세 가지를 한국에 있어서 베리어 프리 연극의 형성에 중요한 영향을 미친 요소로 보고 있습니다. 다음으로 실제로 한국 장애 연극이 어떻게 전개되었는지를 공연을 기준으로 해서 말씀드리겠습니다. 공연을 기준으로 했을 때 세 가지 유형으로 분류할 수가 있겠습니다. 첫 번째 타입으로는 공연의 내용을 중심으로 한 공연 작품입니다. 즉, 형식적으로는 전통적인 재현의 미학을 다루고 있으며 내용적으로는 장애인의 현실을 고발하거나 드러내거나 혹은 장애인의 어떤 편견, 장애인을 향한 편견에 대한 인식 이런 것을 드러내는 그런 작품들이라고 할 수 있습니다. 매우 전통적인 작품이라고 할 수 있겠죠. 두 번째 타입으로는 공연의 내용뿐만 아니라 공연의 형식, 그리고 공연이 이루어지는 환경의 변화를 모색한 그 작품들을 두 번째 타입이라고 볼 수 있습니다. 말하자면 공연을 만드는 제작 과정에서나 공연을 보는 관람에서 모두 베리어 프리를 추구한 것이라고 할 수 있습니다. 창작과 실현에서 바로 이런 종류의 공연에서는 당사자성이 강조되었다고 할 수 있습니다. 당사자가 어떻게 공연에 참여하느냐, 그리고 당사자가 어떻게 관람에서 주체적으로 들어올 수 있는가, 이런 것이 문제가 된다고 할 수 있겠습니다. 세 번째 유형으로는 이러한 단순히 어떤 참여와 참가의 범위를 넘어서서 장애 연극만이 가지고 있는 고유의 미학을 추구하는 그런 유형이라고 할 수 있겠습니다. 그래서 이 세 가지 유형을 살펴보기보다는 첫 번째 유형 같은 경우는 공연의 내용이 중심인 굉장히 전통적인 드라마 형식이기 때문에 좀 더 새로운, 그래서 동시대의 변화를 추구한다는 점에서 두 번째 타입과 세 번째 타입을 중심으로 여기서 말씀드리겠습니다. 우선 장애인의 접근성과 참여를 강조하는 공연에는 우리나라에서는 2014년에 엠포 컴퍼니의 스네일스 스타라고 하는 그 작품이 한국 최초의 베리어 프리 공연이라고 할 수 있습니다. 그래서 이걸 시작으로 해가지고 특히 한국에서는 국공립극장, 국립극장, 국립극단, 그리고 공립이라고 하는 그 서울시나 이런 그 공공단체나 시로부터 지원을 받는 극장들에서 이러한 장애인의 접근성과 참여를 강조하는 공연을 많이 시도했습니다. 대표적인 것으로서 한국 그 국립극단, 내셔널 티어터 오브 컴퍼니를 국립극단이라고 하고 국립극장은 내셔널 티어터 오브 코리아입니다.
국립극단의 로드킬 인 더 시어터라고 하는 작품이 대표적이고 또 2023년에 영지라고 하는 작품이 대표적입니다. 제 다음에 발표하게 될 김미란 씨가 연출한 작품인데 원래는 청소년곡으로 베리어 프리가 아닌 것으로 연출되었던 것을 2023년에 다시 베리어 프리로 각색을 해서 공연을 한 작품입니다. 요 비디오를 보시겠습니다. 보일까요? 이게 비디오를 구할 수가 없어서 저희가 이제 일종의 하이라이트 영상을 보여줬는데요. 제 글에서도 표현을 했지만 대본을 다시 쓰고 아주 시각적인 언어로 만들면서 또한 이 작품의 다양한 음성 해설이라든가 수어라든가 그러한 그 베리어 프리 서비스를 제공한 작품이라고 할 수 있겠습니다. Okay. 네. 그 다음으로 국립극단에서 한 맥베스인데 이것도 우연하게 제가 고른 작품이 여기에 들어와 있는 김미란 연출이 한 작품입니다. 뭐 특별히 김미란 연출을 선호하는 것은 아니고 제가 굉장히 의미 있는 작품이라고 생각한 작품입니다. 이 다음 비디오 보시겠습니다. 네, 됐습니다. 네. 이 맥베스는 들리시죠? 네. 네. 맥베스 같은 경우는 특히 이 작품이 긴밀한 연출이 한국의 판소리라고 하는 그 소리와 그다음에 6명의 농인들을 같이 농인들과 함께 만들었습니다. 그래서 베리어 프리라고 하는 것이 베리어를 가지는 당사자의 특성에 따라서 또 이 접근 방식이 다를 수가 있고 그렇기 때문에 정말 원천적으로 근본적으로 베리어 프리가 가능한가라는 그러한 미란 연출의 질문에서 결국은 그건 불가능하다. 베리어 컨셔스한 작품을 만들어야 되는 것이 아닌가라고 하는 그러한 반성에서 나왔던 작품이라고 합니다. 대단히 새로운 작품이었습니다. 이 작품에 대해서 나중에 김미란 연출께 또 듣도록 들을 수 있는 시간이 있으면 좋겠습니다. 그다음에는 이제 그 아까 참여와 이 참가가 중심이 되는
그래서 접근성 중심의 공연이 아니라 이제는 이제 장애 연극만이 가지고 있는 새로운 미학성이 있다. 그래서 이 장애 연극의 새로운 미학성은 특히 장애 당사자가 주체적으로 자신의 경험과 목소리를 내서 주체로서의 권리와 지위를 확보하는 것. 이것을 우리가 흔히 말하는 당사자성, subjectivity라고 하는데 이것이 충분히 반영됨으로써 또 그것이 그 이전의 전통적인 연극에서 볼 수 없는 그런 새로운 미학을 창출해낼 수 있다라고 하는 그런 작품들을 추구하는 공연들입니다. 공연의 사례로 몇 가지 들겠습니다. 우선 2019년에 극단 A인이 했던 Recognition Struggle on Artist Edition이라고 인정투쟁이라고 하는 이 작품입니다. 동영상을 보겠습니다. 나는 예술가다. 증명하시오. 증명이에요? 예술가임을 증명하시오. 그걸 어떻게 증명하죠? 예술 활동을 증명하시오. 당연히 굉장히 그 경계가 좀 빠르지 않나요? 그래야 현대극이죠. 갈등, 장애물 다 시작하자마자 등장해요. 그 모든 역경을 이기고 극복하는 인물이야말로 등장인물의 자격이 있는 거죠. 요즘도 역경을 이기고 극복하는 인물이 있어요? 너무 위대하네요. 나는 예술가임을 증명하기 위한 새로운 단계를 발견한다. 개인은 사회 속에서 증명되는 법. 나는 잠시 목표를 수정한다. 나의 새로운 목표는 예술가인 나를 증명하기 위해 예술계에 진입하는 것이다. 이제야 숨을 돌린다. 야, 막 닫아. 야, 막 닫아. 자, 여기서 예술가들이 그만 막을 보도록 닫는다. 하겠습니다. 네. 자, 그래서 이제 이 작품은 장애 예술가들이 이 예술가로서 인정받는 것은 두 겹의 장애가 있다고 생각하는 겁니다. 그래서 예술가가 흔히 갖고 있는 이 사회에서의 장애와 본인들이 가지고 있는 어떤 장애, 그것을 서로 연결시키면서 장애인으로서 예술가로서 인정받기 위한 투쟁을 이 장애 예술가들이 무대에서 그대로 보여줬습니다. 그 두 번째 공연 사례로는 이건 또 이제 당사자성에 대한 공연인데요. 젤리피쉬라고 하는 그 영국의 희곡을 바탕으로 2023년 모두 예술극장에서 공연한 것입니다. 이거를 비디오로 살짝 보겠습니다. 몰라. 맨날 이거. 아니 우리 쇼핑 갈까? 그래. 새우 써고 싶으면 시내 구경하고. 당장 있어야 할까? 잘 보이는 거 중요하지. 근데 우선 네가 편해야 돼. 사람들이 너 뭐 입었는지 아무도 신경 안 쓸 걸. 성냥이 볼 필요까지는 없을 걸. 긴장돼. 잘했구나. 사람들 질투해서 인대를 안 시험 그래? 널 좋아하지. 엄마가 어떻게 알아? 내가 널 좋아하잖아. 내가 얼마나 까다로운 사람인데. 우리 여러분 우리 이제 집에 갈 시간이에요? 맞아요. 발발 나가 발발 고 우리 사람이 많아 제일 많다 집중. 놓치지 마 내가 언제 도와줘? 아니 진짜. 나 27살이거든 그러니까 힘 맛있는 소 있어? 도와줄게. 나도 소 있어 그러지 말고. 내가 할 거야 내가 도와줄게. 앞에서 그냥 좋겠다 그게 좋지 않아. 나 거기 자, 좋은데 여기까지 보겠습니다. 네. 안돼 이 작품은 사실 전통적인 드라마 극 형식을 가지고 있지만 당사자성이라고 했을 때는
장애 당사자를 캐스팅한 작품이라는 측면인데요. 여기에 방금 봤다시피 주인공인 켈리 역할을 맡은 배우는 실제 다운 증후군 장애인 배우 백지윤이고요. 여기엔 나오지 않지만 켈리의 남자친구로 등장한 저신장 장애인 도미닉도 저신장 배우 김범진이 맡아서 당사자성에 충실하게 등장인물을 캐스팅했습니다. 그래서 두 사람의 어떤 특별한 신체성을 숨기지 않는 릴렉스드 퍼포먼스로 진행된 작품이라고 할 수 있습니다. 그 밖에 제가 한국의 장애 예술 창작자를 이야기할 때 꼭 들어야 되는 사람이 신재라고 하는 사람입니다. 이 신재는 정치 연극을 하나의 사회 개혁을 위한 수단으로 삼아서 맨 처음에 노조 활동을 연극으로 승화시킨 연출인데 최근에는 장애 연극에 많은 관심을 갖고 흥미있는 작품을 보여주고 있습니다. 이거는 비디오를 구하기가 힘들어서 사진만 보여주는데요. A Character Who Hasn't Appeared Yet라고 하는 22년 11월에 세종문화회관에서 M 시어터에서 공연한 작품입니다. 사진만 보겠습니다. 이거는 둥글게 이렇게 의자로 둘러싸여져 있고 그 안에 특히 이제 발달 장애인들입니다. 여기에 등장하는 인물들은 굉장히 중증 발달 장애인인데 막 시설에서 나온 그래서 대단히 중증의 장애인들과 같이 공연을 하는 것이고 지금 보이지 않는 이 앞으로 관객들이 둘러싸고 있습니다. 뒤에 이 도우미들이 있습니다. 실제로 이 공연은 전통적인 드라마 형식도 아니고 그리고 공연이 대단히 다양한 뭐라 그럴까요? 전통적인 공연으로 봤을 때는 누수가 많은 그런 작품입니다. 그리고 이 공연에 이 장애인들을 돕는 지원자들이 많이 함께하고 있습니다. 그럼에도 이 작품은 아마도 작품을 컨트롤하는 혹은 연출적인 컨트롤이 있다면 그것은 이 장애인들이 움직이는 페이스라든가 그 걸음의 속도라든가 그런 것을 통해서 움직임을 통한 리듬이 굉장히 독특한 장애 연극을 만들어냈다고 생각을 합니다. 그래서 그 다음으로 이러한 이제 두 가지 최신 유형의 작품들을 대표적으로 보여줄 수 있다면은 바로 이러한 그 장애 예술의 발전에 중요한 거점 역할을 한 곳이 모두 예술극장이라고 하는 곳입니다. 모두 예술극장은 2023년 10월에 장애예술의 창작과 향유 확대를 지향점으로 해서 장애예술을 집중적으로 발표하고 향유하기 위한 공연장을 목표로 설립되었습니다. 그 블랙박스 티어터이고 중소규모의 연극, 무용, 뮤지컬 공연을 할 수 있고 몇 개의 연습실과 스튜디오가 있고 무단차 공간이고 장애인 편의시설이 마련되어 있습니다. 음성 해설, 자막 수어, 그다음 인력 지원을 제공하고 있습니다. 그리고 원래는 제작을 위한 극장은 아니었지만 자체 기획과 제작 공연을 통해서 그리고 해외 초청 공연을 통해서 그리고 작품 개발 및 워크숍을 통해서 장애 연극, 장애 예술의 확산에 현재 많은 기여를 하고 있습니다. 이 모두 예술극장은 문화부 산하의 한국장애인 예술문화원의 한 파트로 있습니다. 그러니까 정부가 이걸 모두 지원을 하고 있죠. 그래서 Would you like us to share the photos for you? Pardon me? The photos is the photos that about the center you would like us to share? This one? Yeah. I already explained that it's Oh, about. okay. Yeah. Okay. Yeah. 사진 없으십니까? 네네. 네. 모두 예술극장은 비디오를 준비를 했는데 시간 관계상 지금 틀기가 어렵습니다. 나중에 질문이 있다면 말씀을 드리겠고 또 공연을 할 수 있도록 하겠습니다.
음. 특히 이제 모두예술극장이 한국 장애인 문화예술원 산하로 설립이 되었는데, 그러면 한국 장애인 문화예술원이 어떤 역할을 하는가를 말씀드리겠습니다. 그 밑에 이음예술 창작 아카데미가 있고 모두예술극장이 있고, 가장 최근에는 베리어 프리 아트 익지비션이라고 미술 전시 공간이 있습니다. 그래서 특히 장애 연극을 제작하는 것은 주로 모두 예술극장에서 담당하고 있고, 장애인의 인식 개선과 그다음에 장애인 인식 개선 교육, 그리고 장애인 예술 강사를 키우는 역할은 이음 예술 창작 아카데미에서 하고 있습니다. 그래서 실제로 작품을 제작해서 만나는 것은 모두 예술극장이고, 장애인 문화예술원 산하 이음 예술 창작 아카데미가 교육과 인식 개선에 중점을 두고 있습니다. 이 외에도 한국예술종합학교의 연극원에서는 2022년 10월에 한국 최초로 베리어 프리 공연 제작 매뉴얼을 발간하고 있습니다. 그래서 이것은 이제 전문 예술 교육, 전문 연극인을 양성하는 기관에서도 이 장애 연극 창작이 굉장히 중요한 의미로 받아들여지고 있다는 것을 의미합니다. 이것이 바로 베리어 프리 제작 매뉴얼입니다. 결론적으로 말씀드리자면은, 현재 장애 미학은 전통적인 미학 개념을 거부하고 전통적인 능력주의, 특히 근대 이후로 중시되었던 전통적인 능력주의에 반발하는 미학입니다. 그래서 궁극적으로 장애 목소리의 플랫폼으로서 장애 연극, 장애 예술이 자리 잡고 있고요. 궁극적으로는 사회와 정책의 변화에 기여하고 있습니다. 특히 한국 장애 연극의 형성과 발전에 두 가지 요소, 특히 블랙리스트 사태와 미투 운동의 영향은 매우 주목할 만한 부분이라고 생각됩니다. 그리고 그 결과 이전에 남성 주도의, 남성 지배적이었던 한국 연극의 지형이 이제는 상당히 여성이 주도하고 여성에 의해서 리드해 나가는 그러한 연극 지형이 되었다는 점도 간과할 수 없습니다. 결론적으로 제가 보기에 한국 장애 연극 작업은 한국 사회의 변화와 변혁을 꾀하는 문화운동의 연장선상에 있었다라고 볼 수 있습니다. 결국 한국 사회가 포용적인 방향으로 발전해 온 것처럼 한국 예술도 포용적인 예술로 변화하고 발전하고 있다고 말씀드리고 싶습니다. 네, 제 발표는 여기서 마치겠습니다. 네, 지금까지 김미 선생님의 Barrier Free Theater의 역사에 관한 강의를 들었습니다. 네, 사실 한 세기 전만 해도 열등하다고 여겨졌던 인종이나 성의 그런 고정관념들이 많이 이제 개선되고 무너진 것을 우리가 볼 수 있는데, 그럼에도 불구하고 타고난 어떤 장애로 인해서 누릴 수 있는 것들을 포기해야만 했던 이런 부분이 최근 여러 가지 인식 개선을 통해서 누릴 수 있고 또 창조할 수 있는 그런 기회를 가져갈 수 있는 방향으로 이렇게 나아가고 있다는 점은 여러모로 지금 혼란하고 또 위기를 많이 느끼게 하는 그런 세계의 여러 가지 흐름 중에서 그래도 우리에게 한 줄기 빛과 같은 흐름이 아닌가 이런 생각을 해보게 됩니다. 네, 홍콩에서도 이 장애 연극에 관한 관심이 굉장히 많은 것으로 보여지고, 또 장애 연극에 대한 혹은 장애 예술에 대한 No Limits 페스티벌 역시 홍콩 아트 페스티벌의 일환으로 진행되고 있다는 소개를 받았어요. 그래서 향후에 이런 쪽으로 우리가 더 많이 지식과 경험을 공유하며 또 더 이상적인 사회를 향해서 같이 나갈 수 있다면 하는 생각을 하게 됩니다. 네, 우연하게 현장에서 특히 이제 이 장애 연극 쪽 활동을 많이 하게 된 연출 김미란 선생님의 작업
경험을 토대로 한 이야기를 듣도록 하겠습니다. 꼭 뭐 이 분야의 연출로만 알려진 연출은 아니지만 우연하게 또 그런 길을 가게 됐고 그것을 통해서 본인의 연출 미학과 또 어우러지는 새로운 세계를 개척해 나가고 있는 것으로 보여집니다. 네, 발표 시작해 주세요. 네, 안녕하세요. 김미란 연출이라고 합니다. 저는 이야기를 좀 하다가 제 공연 사진 보여드리고 이런 식으로 발표를 좀 진행하겠습니다. 그래서 제 발표 제목은 극장 안에 다른 세계가 공존하며 연극 만들기라는 제목인데요. 저는 이제 한국어, 한국 수어라는 두 가지 세계를 극장에 공존시키기 위해서 어떤 가상의 함수식을 극장 안에 구현해서 가상 세계를 만들어낸다는 기분으로 작업하고 있습니다. 그래서 변수를 제거하고 더하면서 극장 밖 세계와 완전히 다른 세계를 좀 만들어 보려고 하고 있는데요. 물론 극장 밖으로 나가면 그 세계가 깨어질 수도 있지만 극장 안으로 들어서는 순간 밖과 다른 세계를 좀 펼쳐내고 싶다는 생각으로 이 작품을 만들고 있습니다. 이제 이걸 베리어 프리의 세계라고 불러야 할지는 잘 모르겠지만 어쨌든 극장 밖 현실과는 좀 다른 세계를 극장 안에 구축해내려고 하고 있습니다. 제가 첫 번째 설명드릴 작품은 제가 처음으로 이제 한국 수어로 공연을 만들게 된 작품인데요. 이것은 어쩌면 실패담, 원래 제목은 Into the Unknown이라는 작품입니다. 이 작품은 수어는 어떤 언어인가? 라는 질문에서 출발하였습니다. 이 질문에 대답하기 위해서 이제 한국 수어를 사용하는 당사자와 만나기 시작했습니다. 한국에 굉장히 유명한 농인 예술단체 핸드스피크가 있는데요. 그 단체에서 하는 연극을 보러 갔다가 박지영 배우를 알게 되었습니다. 이제 그 공연을 실제로 본 게 저한테 실제로 굉장히 많은 영감을 줬는데요. 일단 공연 하루 전에 저는 미리 한국어로 된 대본을 받고 대본을 읽고 공연장으로 가서 자막 없이 한국 수어로 공연을 관람하였습니다. 이제 물론 대본을 읽고 갔지만 공연 전체를 이해하는 거는 아니었고요. 이제 논 관객들이 웃으면 왜 웃을까 궁금해하기도 하면서 공연을 관람했습니다. 전혀 다른 세계로 들어와 있다는 느낌을 받았는데요. 그 느낌이 어색하거나 힘든 느낌은 아니었습니다. 그래서 이 공연을 보고 난 뒤로 수어가 어떤 언어인가라는 질문에서 한국 수어를 사용하는 박지영의 세계로 들어가 봐야겠다라는 것으로 공연의 목표가 좀 수정되었습니다. 저는 연습을 들어가기 전에 농인 배우인 박지영 배우를 이제 직접 만났는데요. 통역사 없이 작은 방 안에서 컴퓨터를 두고 마주 앉아서 이제 채팅으로 이야기를 나누었습니다. 우리 두 사람이 이제 연습을 하면서 가장 중요하게 생각하려고 했던 거는 둘 사이에 소통의 문제가 느껴지면 바로 통역사를 교체하도록 하겠다는 것이었습니다. 이제 통역사 입장에서는 꽤 까다롭게 군다고 생각할 수도 있겠지만 저희가 외국인 연출가 작업해볼 때를 생각해보면 프로덕션에서 얼마나 통역사의 역할이 중요한가를 아마 다들 아실 것이라고 생각합니다. 그래서 모든 결정을 할 때 첫 번째 조건으로 그 당사자인 박지영 배우의 의견을 들으려고 했습니다. 그 이유는 되게 간단한데 제가 수어를 사용하는 세계에 속해 있는 사람이 아니기 때문에 수어를 사용하는 세계에 속해 있는 박지영 배우의 의견을 가장 최고로 우선시하려고 생각했던 것 같습니다. 이제 프로덕션에 속한 많은 사람들이 짧게 수어 강의를 들으면서 지영 배우를 만날 준비를 했습니다. 지영 배우와 한 달 배운 수어로 대화를 나누겠다는 목표는 아니었고요. 이제 어떤 세계일까 하고 살짝 노크해보는 정도였던 것 같습니다. 근데 이렇게 짧은 강의만으로도 저희는 한국 수어와 한국어가 완전히 다른 언어라는 걸 알게 됐습니다. 만약에 한국 수어 사전에서 단어를 찾아서 한국어랑 똑같은 순서로 이야기를 하게 되면 실제로 농인을 만났을 때 농인들이 그 문장을 이해하지 못하는 경우가 대부분이라고 생각하시면 됩니다. 한국에서는 법으로 정해져 있는 두 가지 언어가 있는데 실제로 국립국어원에서 한국어와 한국 수어가 한국의 두 가지 언어라고 정하고 있습니다. 그래서 저는 이 전제를 항상 공연을 만들 때 가장 중요한 전제로 내세우고 있습니다. 그래서 이제 한국 수어를 제1 언어로 공연장에 존재하게 하려면 어떻게 연습을 해야 될까 많은 고민을 하면서 연습을 했는데요. 두 가지 정도로 예를 들어드리고 싶습니다. 첫 번째가 연습일지입니다. 연습일지를 예로 들면 일지가 총 3가지 방식으로 쓰여졌습니다. 첫 번째는
제가 말하는 한국어, 그리고 통역사가 통역하고 있는 한국어를 받아 적는 청인조 연출, 그리고 박지영 배우의 수어, 그리고 통역사의 수어를 받아 적는 농인조 연출, 그리고 그거 모두를 촬영하고 있는 카메라. 그래서 총 일치가 3가지 방식으로 항상 올라갔던 것 같습니다. 이거는 이제 이것은 어쩌면 실패담. 이 공연에는 농인 배우, 청인 배우 단 2사람이 출연하는데요. 이 2사람의 대화에서 이 2사람의 세계가 얼마나 다른지를 보여주길 바라면서 2사람의 대화를 굉장히 열심히 기록해 나갔던 것 같습니다. 그리고 첫 연습에서의 기억이 굉장히 저는 강렬한데요. 이제 농인과 청인이 마구 섞여 있는 연습실이다 보니까 배치를 하는 게 굉장히 중요하더라고요. 이 언어를 모두가 보고 듣고 하기 위해서, 그래서 책상을 들고 한참 동안 이리저리 옮겨다니면서 도대체 어떻게 앉아야 누군가가 소외되지 않고 이 연습실이 진행될 수 있을까를 정말 한참, 심지어 거울까지 놔두고 한 1시간 정도를 책상을 들고 이리저리 옮겼던 기억이 남아 있습니다. 그래서 그 과정들을 다 생각해 보면 이 공연의 창작 과정이 사회 실험처럼 느껴지기도 합니다. 그 연습실의 2 배우가 정말 끊임없이 대화를 나눴습니다. 통역사를 두고 대화를 나누기도 하고, 몸으로 말해보기도 하고, 글로 적어서 필담을 나누기도 하고, 그래서 대화 환경을 끊임없이 만들어냈습니다. 그래서 언어가 변수가 돼서 우리만이 대화할 수 있는 새로운 환경을 만들어내고자 했던 것 같습니다. 그래서 마지막에 연습실 환경을 좀 공유를 하고 싶은데요. 이게 정답이라기보다 그냥 저희의 방식이었던 것 같습니다. 배우들 앞에 전부 노트북이 놓여 있고, 배우가 타이핑을 하면 배우 뒤쪽에 이제 그 배우가 타이핑하고 있는 글이 실시간으로 올라갑니다. 그리고 통역사는 막 이리저리 저와 배우 사이를 왔다 갔다 하면서 계속 수어 통역, 그리고 한국어 음성 통역을 해주고 있고, 그리고 이제 속기사님이 오셔서 배우들의 핸드폰으로 제가 말하는 음성 언어를 다 또 전달해주고, 그래서 그렇게 온갖 언어들과 방식들이 뒤섞인 상태로 연습이 진행됐던 것 같습니다. 그래서 저는 이제 완전하다고는 할 수 없지만 저희 공연팀만의 소통 방식을 가진 이상한 세계를 완성한 좀 기분을 느꼈던 것 같습니다. 그래서 2 배우의 대화의 방향이 결국에는 우리는 한국 수어를 사용하는 사람인데 우리가 함께 무대에 서서 연기할 수 있을까라는 질문을 향해 나갔습니다. 그냥 생각해보면 대사잖아, 그냥 외워서 해 라고 얘기할 수도 있겠지만 조금 더 깊이 나아가서 상대방의 대사가 나한테 자극이 될 수 있는가를 찾아보고자 했던 것 같습니다. 그래서 마지막 공연 장면을 좀 공유해드리고 싶은데요. 2 배우가 로미오와 줄리엣의 발코니 장면을 연기해보려고 되게 시도를 많이 했었습니다. 근데 쉽지가 않았고 결국에는 이제 청인 배우가 답답한 마음에 모든 경우의 수를 이제 칠판에 적으면서 농인 배우인 지영 배우에게 물어봤는데요. 이제 청인 배우가 수어를 배우자, 혹은 청인 배우 옆에 공연 내도록 통역사가 따라다녀 보자, 혹은 청인 배우를 촬영해서 자막을 깔고 농인 배우인 지영 배우가 그 영상과 함께 연기를 하자. 그래서 거의 뭐 농담 반, 진담 반 막 여러 가지 방식에 대해서 이야기가 오고 갔는데 지영 배우는 결국 마지막에 농인 배우인 본인과 똑같은 농인 배우와 함께 무대에 서고 싶다라는 대답을 했습니다. 그래서 우리는 농인과 청인이 아름답게 화목하게 한 무대에 설 수 있다라는 결과를 가지고 극장에 들어가지는 못하고 일종의 실패담을 가지고 극장에 들어갔는데요. 이제 아무래도 결론이 실패로 끝나다 보니까 그 실패에 대해서 굉장히 분노하는 관객들도 있었습니다. 근데 우리의 목표가 환상을 만드는 것이, 판타지를 만드는 것이 아니라 박지영의 세계를 정확하게 전달하는 게 더 중요하다고 생각했기 때문에 실패담을 가지고 이제 극장으로 들어갔습니다. 근데 제가 가장 어려웠던 순간 중에 하나는 극장으로 들어간 첫날이었는데요. 이제 리허설 환경을 굉장히 잘 만들었다고 생각했는데 극장에 들어가 보니까 너무 수많은 청인 스태프가 있다 보니까 다시 박지영 배우가, 농인 배우가 고립되는 듯한 느낌을 받았습니다. 그래서 통역사, 어두운 극장 안에서 이제 빗줄기에 서 있는 통역사가 아니면 지영 배우가 누구와도 대화를 나눌 수 없다는 느낌을 받아서
아, 이게 뭔가 실패한 거 아닌가 하는 무거운 마음으로 이제 공연을 올렸던 것 같습니다. 근데 저한테 되게 특별한 경험이었는데, 이 문제가 어디서 해결되는 느낌을 받았냐면, 매 공연마다 숫자가 많지는 않았지만 10분씩의 농인 관객분들이 항상 극장을 찾아주셨는데, 이 농 관객들이 들어오자마자 지영 배우가 달라지는 걸 느꼈던 것 같습니다. 그래서 아, 이래서 연극에서 3요소는 희곡 배우 관객이구나. 관객이 이렇게 중요하구나를 굉장히 많이 느꼈던 공연 중에 하나입니다. 제가 공연 사진을 잠깐 공유해 드리겠습니다. 네. 요게 이제 공연 사진인데요. 보시면 모자를 쓰고 있는 게 이제 농인 배우인 박지영 배우고, 그다음에 밑에 누워 있는 게 청인 배우인 이원준 배우입니다. 두 배우가 처음에는 움직임을 통해서 좀 대화를 해보려고 시도하고 있는 장면 중에 하나입니다. 잘 되진 않았고요. 열심히 이제 움직임을 했던 것 같습니다. 이제 두 번째는 공연 장면 중에 하나인데, 이 수어 통역사는 관객을 위해서 존재하는 게 아니고 사실은 이 두 배우의 소통을 위해서 존재합니다. 그래서 이 되게 인상 깊은 장면 중에 하나였는데, 지영 배우가 통역사를 보려고 되게 기웃거리다가 실제로 무대 위에서 아마 원준 배우한테 좀 앉아봐, 통역사 안 보이니까 라고 했던 장면입니다. 그래서 또 되게 신기했던 게, 두 배우 사이를 통역사가 통역해주면 자연스럽게 관객들이 이 공연의 내용을 알게 되는 게 또 되게 신기한 경험이었던 것 같기도 합니다. 요거는 이제 저희가 한 달 동안 배우들이 이제 수어를 배워서 배우가 한번 지영 배우랑 대화를 해보려고 시도를 했던 장면인데요. 당연히 잘 안 됐고요. 이제 거의 몸짓, 발짓, 그리고 진짜 아는 수어 단어 몇 개로 이제 둘이서 뭘 좋아하니, 너는 취미가 뭐니, 이런 것들을 물어보고 있는 장면 중에 하나입니다. 관객들이 이 장면을 제일 좋아하더라고요. 그리고 이 장면 같은 경우는 공연의 첫 장면이었는데요. 박지영 배우가 이제 관객들에게 통역사 없이 이제 실시간 타이핑으로 대화를 하고 있는 장면입니다. 그래서 저희가 지영 배우가 한번 통역사 없이 이제 관객 중에는 수어를 사용하는 관객과 사용하지 않는 관객이 섞여 있을 텐데, 한번 대화를 시도해보자라는 취지에서 이런 장면을 또 했습니다. 그래서 실제로 무대 위에 보시면 오른쪽에 이제 칠판도 보이실 건데, 거의 한국어 타이핑, 통역사, 그리고 바디랭귀지, 그리고 실제로 실시간으로 무대에서 이제 필담으로 나누는 대화들, 요 모든 게 존재했던 공연이라고 아마 상상을 해보시면 될 것 같습니다. 그래서 이제 요 작품이 딱 끝내고 나서 저한테 이제 다른 국립극장에서 이제 베리어 프리 주간에 공연을 하나 만들어 주십사 하고 요청이 들어와서, 제가 이제 맥베스, 앞에는 다큐멘터리 연극이어서 박지영 배우가 자기가 어떤 삶을 살아왔는지, 어떻게 척인 배우와 무대 위에서 연기할 것인지를 고민한 작품이었다면, 이거는 그야말로 전체를 농인 배우로 캐스팅해서 수어로 한번 맥베스라는 연극을 만들어보자라는 목표로 시작했던 작품입니다. 이제 어쩌면 실패담 때랑 똑같이 농인 배우가 이제 연습할 환경을 잘 설정하는 게 가장 중요하다는 생각을 가지고 있었고, 또 전에는 어쨌든 농인 배우가 수많은 청인 사이에 둘러싸여 있었다면, 이번에는 굉장히 많은 농인 배우들 사이에 나를 한번 던져 넣어보자. 그게 큰 목표였던 것 같습니다. 그래서 요 맥베스 공연은 한국어와 한국 수어가 한 무대에서 존재하는 방법, 그리고 한국 수어 번역 방법에 대한 고민이 담겨 있는 공연입니다. 그래서 대한민국 안에 한국 수어의 세계가 존재함을 극장 안에 있는 관객들이 느끼기를 바랬던 것 같습니다. 그래서 번역의 과정을 살펴보면 한국 수어의 세계와 한국어의 세계가 얼마나 다른지 더 명확하게 느낄 수가 있었습니다. 그래서 그 과정을 한마디로 요약하면, 제가 맥베스를 이렇게 생각한다고 통역사를 통해서 배우한테 전달을 하면, 그 배우가 자신의 세계에 있는 농인 관객들한테 이 맥베스를 어떻게 전달할까를 고민하는 과정이었던 것 같습니다. 그래서 이것도 꽤 까다롭게 군다고 생각할 수도 있겠지만,
이 수어 번역을 감수하는 사람의 전문성, 그리고 당사자성을 굉장히 중요한 지점으로 삼아서, 그래서 저희는 이제 드라마터그를 농인이 직접 맡았습니다. 그래서 이분이 직접 번역 과정 전체를 이끌었고, 장면 만들기가 끝난 후에 농인 감수자가 리허설을 참관해서 번역의 정확성을 계속 높이고자 했습니다. 그래서 당사자의 확인이 지속적으로 존재해야 이 세계가 더 공고해진다고 믿었던 것 같습니다. 그래서 수어 전체를 한국어로 전달하지 않고 이걸 줄거리로 요약한 다음에 소리꾼이 노래를 부르는 방식으로 관객한테 전달을 했습니다. 그래서 소리꾼과 농인 배우는 무대 위에서 이제 LED, 반짝거리는 LED 불빛, 그리고 음악 감독님을 가운데 두고 소통했습니다. 그래서 농인 배우들은 LED 불빛을 통해 박자, 그리고 속도를 시각화해서 이 공연이 지금 어디를 지나고 있다는 걸 계속 확인을 했습니다. 근데 그렇게 생각하시면 그럼 공연 내도록 불빛이 반짝거리는 걸 상상하실 수 있는데, 그렇지는 않았고, 배우들이 필요한 부분에 요청하면 그 부분에만 반짝거리는 방식으로 LED 불빛을 제공했습니다. 그래서 저는 이거를 느슨한 연결이라고 부르는데요. 서로가 발맞춰서 똑같은 지점을 달려나갈 필요가 없다는 게 저의 입장이었습니다. 그래서 비슷한 곳을 달리고만 있으면 된다, 우리가. 이는 한국 음악인 판소리의 특징에서 착안한 것인데요. 그 소리꾼 옆에, 저번 주에 아마 강의를 보셨으면 좀 보셨을 텐데, 이렇게 판소리를 하고 있으면 옆에서 이제 북을 치는 사람이 있습니다. 근데 그 북 치는 사람이 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 하고 모든 박자를 절대로 소리꾼한테 쳐주지 않습니다. 약속된 박자. 그리고 두 사람은 서로 되게 자유롭게 무대 위에서 실시간으로 약간 조정을 하면 즐거웠겠지만, 이거를 선택하지 않은 건 저 개인적인 경험에서 비롯된 것인데요. 너무 단언하는 것일 수도 있겠지만, 그 공연을 만들다 보면 청인이 농인한테 맞추는 게 정말 쉽지 않습니다. 그래서 결국에는 농인 배우가 청인 배우한테 맞춰서 공연을 올라가게 됩니다. 이거는 막 청인 배우들이 나쁘고 이기적이어서가 아니라 사회적으로 농인 배우들은 굉장히 오랫동안 학습된 청인의 어떤 기준에 맞춰서 뭔가를 하는 것이 학습되어 있고, 반면에 우리는 농인들에게 맞춰서 청각장애인들한테 맞춰서 뭔가를 해본 경험이 아예 없기 때문에 이게 항상 공연 끝에 가면 농인 배우가 모든 걸 청인 배우한테 맞추는 결과를 낳게 됩니다. 그래서 그냥 서로 맞추려고 애쓰지 않는 게 정답일지도 모르겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 의도적으로 한국어는 수어를 요약 전달하는 정도로 축소하고, 농인 배우와 청인 배우가 서로 맞추지 않고, 농인 배우와 소리꾼이 가수가 서로 맞추지 않고 알아서 LED 불빛을 보면서 공연을 하는 방식을 선택했던 것 같습니다. 그리고 저는 개인적인 취향인데, 농인 배우가 연기를 하고 있을 때 청인 배우가 목소리로 그 연기를 더딥히는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 그 이유는 한 배역을 두 사람이 동시에 똑같은 해석으로 연기해낸다는 게 사실상 불가능에 가깝다고 생각하기 때문입니다. 굉장히 이제 오래 같이 산 부부조차도 서로의 마음을 알기 어려운데 그 잠깐 3달의 연습으로 우리가 어떻게 똑같은 마음으로 똑같은 해석을 해낼 수 있을까, 이런 생각을 해서 우리 한번 각자 알아서 무대 위에서 서로를 크게 신경 쓰지 않고 존재해보자라고 생각했던 것 같습니다. 한번 저도 이 맥베스 공연도 사진을 좀 보여드리겠습니다. 이게 기본적으로 공연장의 모습이라고 생각하시면 되는데요. 이제 이 위에 LED 화면에 옆에 이제 흰 동그라미에 보이시는 가수 4명입니다. 실제 가수는 4명이고 나머지는 연주자입니다. 그 판소리꾼들이 부르는 노래 가사가 여기에 나오고 있습니다. 그리고 가운데 이제 농인 배우들이 수어로 대사를 하고 있습니다. 이 두 개는 당연히 정확하게 일치는 하지 않고요. 이 농인 배우가 연기를 하고 있으면 요거를 요약해서 소리꾼들이 노래로 불러주고 있다라고 상상하시면 될 것 같습니다. 그리고 또 아까 그 소리꾼의 가사가 똑같은 어떤 타입의 글자체로 나오는 게 아니라 디자인이 굉장히 많이 들어가 있습니다.
이거는 단지 어떤 정보 제공 차원을 넘어서 어떤 미술적인 활용을 좀 고민한 부분이었던 것 같습니다. 그리고 이제 셰익스피어의 독백을 수어로 번역하는 방식도 되게 다양하게 시도를 했는데요. 왼쪽 같은 경우는 맥베스의 독백을 3명의 배우가 이제 나눠서 표현하고 있는 부분입니다. 그리고 오른쪽 같은 경우는 아까 그 앞서 발표하신 김미 선생님 발표에도 잠깐 나왔던 배우인데 그 배우가 이제 죽음에 대한 셰익스피어의 독백을 VB라고 이제 수어 문학 장르를 활용해서 이제 표현하고 있는 부분입니다. 하고 가장 마지막 사진이 이제 옆에서 소리꾼이 노래를 부르고 그리고 가운데서 이제 농인 배우들이 춤을 추고 있는 장면인데요. 이게 아마 맥베스로 치자면 코더가 죽고 난 장면을 제가 이렇게 연출했던 것 같습니다. 이제 코더가 죽고 나서 이 사람들은 막 파티를 벌이고 있는 장면으로 연출을 했던 것 같은데요. 저희 이제 영상 활용도 굉장히 많았는데 이 엄지손가락이 수어로 이제 죽다를 이렇게 표현하는데 요거를 계속 끊임없이 공연에 활용하면서 좀 일종의 운율, 수어 자체도 좀 운율을 띠기를 바랬던 것 같습니다. 그게 이제 저와 배우들이 고민할 때 일종의 셰익스피어를 표현하는 방식이 아닐까? 엄지손가락이 죽다라는 수어도 되고 이제 한국에서 춤출 때 이런 동작을 많이 해서 춤추는 동작도 되고 또 이게 수어로는 사람을 나타내기도 해서 사람을 표현하기도 하고 그게 수어에서 어떤 셰익스피어의 운율을 표현하는 방식이 아닐까? 한국 수어로? 이런 고민을 좀 하면서 찾았던 방법이기도 합니다. 맺은 말씀을 조금 드려보면 제가 한국 수어로 공연을 하면 항상 너 누군가를 배제하고 있어 라는 우려를 자연스럽게 저한테 해주십니다. 첫 번째로 이제 너는 성인 관객을 배제하고 있어 라는 우려를 정말 많이 받았습니다. 그 부분에 대해서 제가 인터뷰를 통해서 직접적으로 이제 말을 해본 적은 없는데 제 마음속에 가지고 있는 생각은 극장 안으로 들어왔는데 내가 이 세계에서 좀 배제를 당하는 듯한 기분이 든다면 그 시간 동안 좀 배제를 당해보시는 것도 나쁘지 않을 수 있다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶고 그리고 두 번째로 저의 가장 큰 고민인데 이 공연에서는 시각장애인이 배제당하고 있다. 왜냐하면 한국 수어로 공연이 되고 있기 때문에 이게 특히나 맥베스에서 그런 우려를 굉장히 많이 받았는데 이게 농인 배우들로만 무대가 꾸려지다 보니까 시각장애인 분들한테 갈 수 있는 정보의 양이 현저히 줄어들 수밖에 없었던 거죠. 근데 이제 그걸 해결하고 싶은 방식 중에 하나로 저는 사실 이제 소리꾼을 썼던 것 같습니다. 줄거리지만 이 수어의 뉘앙스를 판소리에 담아서 최대한 시각장애인 분들한테 잘 전달하고 싶다라는 의도로 좀 판소리를 선택한 것도 있고 이 부분에 대해서는 계속 좀 고민해 보겠다라는 입장이기도 합니다. 그래서 한국 수어가 뭔가 제1 언어가 아닌 관객들한테, 모국어가 아닌 관객들한테 이 공연을 어떻게 다가갈까를 계속 고민을 하고 있고, 또 이 판소리가 좀 시각장애인 관객, 그리고 농인 배우 사이에 좀 즐거운 연결고리가 되기를 바랬습니다. 또 이제 제가 또 꼭 하고 싶었던 얘기 중에 하나는 장애인 관객을 모으는 것에 대한 이야기입니다. 이제 장애인 관객은 홍보에도 안 온다라는 게 너무 당연한 분위기가 되고 있는데 좀 많이 아쉽습니다. 이제 홍보를 했는데 왜 안 오실까를 좀 생각해야 될 때가 아닌가 이제는 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 이제 어떤 관객들은 나를 위한 공연 혹은 나를 위해 무언가를 준비한 극장이 존재한다는 사실 자체를 자연스럽게 받아들이기 어렵다는 걸 우리도 좀 알아야 될 것 같습니다. 그래서 베리어 프리가 뭐냐라고 물어보면 전 여전히 늘 모르는데요 라고 대답을 하지만 그냥 나름 정의를 내려보려고 한다면 기존에 갖고 있던 세계를 깨어 부수고 완전히 새로운 세계를 구축해야 된다는 의지라고 정의하고 싶습니다. 그래서 홍보부터 예매 방식까지 이제는 기존의 양식이나 규칙을 벗어나는 시도들이 좀 많아졌으면 좋겠습니다. 그래서 이제 공존하겠다라고 제목에 적었지만 저는 모두가 함께하는 공연을 만들어달라고 항상 얘기를 하면 할 수 없다. I cannot이라고 얘기하는 것 같습니다. 만약에 제가 성공한다면 사실 그거는 무대 위 혹은 무대 뒤에 누군가가 이거는
대의가 있다. 이거는 좋은 일이야라고 하면서 불편이나 부당함을 좀 참고 넘어가주는 부분 때문이라고 생각합니다. 실제로 저는 많은 사람들의 호의 속에서 공연을 만들고 있고요. 그냥 다만 앞으로도 계속해서 이제 변수를 추가하고 빼면서 극장 안에 좀 새로운 세계를 구축할 수 있는 가능성이 앞으로도 좀 저한테도 또 많은 연출가들한테도 많은 배우들한테도 주어졌으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 그래서 공존의 의미를 모두가 똑같은 양의 정보, 모두가 똑같은 정도의 즐거움이 아니라면 다양한 공연을 만들어 볼 수 있을 것 같습니다. 이제 제 공연이 베리어 프리 공연이 아닐지도 모르고 정보라는 측면을 생각하면 또 어떤 부끄러운 부분이 존재하는 공연이기도 합니다. 하지만 이제 저는 농인의 세계 혹은 수어를 모국어로 사용하는 세계, 수어를 모국어로 사용하지 않는 세계, 이 두 세계가 적당히 알아서 잘 존재하고 그리고 그 두 개를 겹쳐서 이리저리 돌려가면서 어떤 미학적으로 아름다운 모양새를 찾아내고 있는 역할이 제 역할이라고 생각합니다. 이렇게 뭔가 잘 이야기를 했는지 모르겠지만 이것이 이제 지금까지 제가 구사하고 있는 공존 전략이라고 말씀드리고 싶습니다. 네, 발표를 마치겠습니다. 네, 지금까지 현장에서 흥미로운 공연들을 이끌어가고 있는 김미란 선생님의 강의를 들었습니다. 우리가 연극과 극장을 좋아하는 이유는 우리의 제한된 삶의 경험을 확장시켜 줄 수 있는 또 우리에게 새로운 인식의 계기를 제공해 줄 수 있는 곳이 극장이기 때문인 것 같습니다. 그래서 지금 어떻게 보면 핸디캡을 가지고 있는 disabled people를 대상으로 혹은 함께 작업을 하는 과정 속에서 긴밀한 연출도 새로운 인식을 가져올 수 있었을 뿐만 아니라 관객들에게도 또 그러한 영역의 새로운 체험을 제공하고 있다라는 생각을 하고요. 또 그것은 단순한 미학적 성취뿐만이 아니라 사회적인 여러 가지 정의의 측면에서도 굉장히 소중한 가치를 주고 있지 않은가. 굉장히 다양한 뭐라 그럴까요? 성과를 우리에게 좀 주지시켜 줄 수 있는 작업이라고 생각해서 이 자리를 통해서 또 굉장히 감동적인 시간이 아니었나 싶습니다. 네, 그러면 이제 본격적으로 이제 질의 세션을 우리 최영주 선생님께 부탁을 드리도록 하겠습니다. 영문학 드라마 박사이기도 하시고 우리 연극 현장에서 가장 활발하게 그 드라마터그 활동을 많이 하시고요. 또 연극 비평, 훌륭한 비평을 많이 쓰시는 그런 최영주 선생님입니다. 네, 질의 부탁드릴게요. 선생님, 스피커 온, please. 스피커. 네, 고맙습니다, 선생님. 네. 제한된 시간이기 때문에 직접 그 질의로 넘어가겠습니다. 장애 연극 그리고 베리어 프리 연극이 국내에서 한국에서 담론화되기 시작한 것은 3, 4년 전이 최근이에요. 물론 그 실천 작업이 선행했고 이에 대한 논의가 후발로 전개되었습니다. 제롬 베리 공연이라든지 백투더 시어터의 KTX 역사에서 선보인 공연들은 이제 장애 연극의 가능성을 한국 연극 관객뿐만 아니라 시청자들에게 강하게 이제 전달해준 그런 역사적인 공연들이었습니다. 이를 통해서 매스컴을 통해 유통된 장애에 대한 타성화된 그 이미지가 연극이 지닌 현존의 강력한 하나의 실존적 체험으로 연극의 풍경 안으로 들어온 계기가 되었습니다. 자, 이후 이제 우리 젊은 연극인들의 실천과 모두에서 극장의 탄생은 이 같은 행보가 본격적으로 한국에 정착되고 있는 하나의 그 메시지로 이제 통용되고 있습니다. 우리는 지금 10년의 역사의 시점에서 장애 연극, 베어 프리 연극들이 1년의 성과를 확인하고 그 방향성을 점검하는 중요한 시간을 갖고 있습니다. 두 발표자에게 질의를 통해 그 같은 관심사를 다시 한번 확인하고자 합니다. 사실 제가 발제문을 먼저 받았고요. 그리고 이제 질의문을 공유했기 때문에 조금 이제 중복된 그런 그 경향이 있습니다. 그렇지만 중요한 그런 하나의 그 논점이자 쟁점으로 확인하고 싶기 때문에 다시 한번 반복해서 질의를 드리겠습니다. 김민 선생님께 먼저 질의를 드리겠습니다.
그래서 스님이 폭넓은, 10년 동안이지만 굉장히 꼼꼼하게 있었던 하나의 한국의 장애연극, 베어프리 연극에 대한 하나의 오버뷰를 이렇게 해주셔서 많이 배웠습니다. 특히 이제 사회적인 여건이라든지 제도적인 지원, 그리고 예술가들의 탄생들, 이런 세 지점이 만나면서 이제 장애연극이 본격화되었고, 그러면서 이제, 지금 시점에서 이제 선생님께서는 재현에서 차이의 미학으로 넘어가고 있다. 이 점을 굉장히 이제 강조하셨던 것 같아요. 저는 이제 관객이고, 그리고 담론가였지만 장애예술에 대한 계몽적인 하나의 의지는 사실은 없었던 그런 사람입니다. 그렇지만 2023년 특히 폭발적으로 아워타운이 이제 언급이 되지 않았는데 국립극장에서 아워타운이 있었고 그다음에 맥베스가 있었고요. 그리고 또 하나는 인정투쟁이 있었죠. 그러면서 이제 장애연극에 대한 관심이 이제 확산되고 공유되기 시작했던 그런 시점이 이제 왔던 것 같아요. 그래서 이제 이러한 장애연극을 다시 찾는다면 저는 이제 분명한 의도는 그런 미학적인 그리고 제가 엠퍼시를 가질 수 있는 하나의 간극 경험을 갖기를 희망하면서 이제 다시 이제 극장을 찾을 것 같습니다. 그래서 이런 당사자성이라는 것이 굉장히 요즘에 특히 이제 고민스러운 그런 부분인 것 같아요. 단순히 장애 배우들이 등장만으로 이것이 당사자의 하나의 경험이 되는지 미학적인 차이 미학의 전제가 조금 공유되고 확인되어야 할 부분이 이제 있을 것 같습니다. 연출가의 미장센으로 장애 배우들이 도구로 사용될 위험은 없는지, 그렇지 않기 위해서 중요하게 점검되어야 할 지점은 무엇인지요. 그리고 이 문제는 실습뿐만이 아니고 담론화의 과정에서 이제 점검해야 할 중요한 문제이기 때문에 김미 선생님께서 다시 한번 이야기를 해주시면 좋겠고요. 그리고 지금 발제에서는 언급을 안 하셨지만 텍스트의 부족을 굉장히 많이 심각하게 지적하셨어요. 우리 한국 연극뿐만 아니라 이제 아시아 연극의 텍스트가 사실은 다 부족해요. 전통 연극에서 시작돼서 현대 연극이 서양 연극을 경험해서 왔기 때문에 토대가 이제 부족한데 특히 이제 이런 내용을 통해서 장애의 문제를 환기하고 일반 사람들이 일상의 그런 경험, 인식을 재도전하려면 텍스트가 굉장히 중요한데 이 자유의 연극의 텍스트의 부족을 어떻게 극복할지 선생님께서 혹시 생각을 갖고 있으신지 요 두 개의 질문으로 김미 선생님께 이제 질문을 드려봤습니다. 그리고 김미란 선생님께도 이제 질문을 한번 드려보겠습니다. 김미란 선생님의 맥베스 공연을 보고 사실은 깜짝 놀랐어요. 굉장히 즐거웠어요. 그래서 이제 첫 번째 작품 이것은 어쩌면 실패다. 그거는 못 본 것이 굉장히 아쉬웠던 그런 기억이 납니다. 저희 질문은 그래서 선생님의 발표문과 그다음에 맥베스를 본 저희 관객 경험을 토대로 이제 진행하겠습니다. 김미 선생님께 드린 질문과 이제 맥이점은 같아요. 이것은 어쩌면 실패담 첫 챕터 1의 결여가 인상적이었어요. 이제 이 김미란 선생님의 발제문의 챕터 1은 어떻게 이제 결론을 맺고 있었냐면 지영의 세계가 아닌 김미란의 세계에 던져진 박지영이 될까 불안했다. 그렇지만 관객을 통해서 이 문제가 해결됐다. 이건 아까 언급하셨죠. 그래서 이제 청인 관객의 반응은 어땠는지 사실은 궁금해요. 이 선생님 이 공연에서뿐만 아니고 사실은 인정투쟁에서도 사실은 비장의 관객으로서 굉장히 소외된 그런 느낌을 받았고, 그리고 다시는 또 볼까 하는 또 안 볼 것 같아 이런 이 극단의 공연은 또는 안 볼 것 같아 너무 계몽적이고 그래서 이제 그런 당사자성에 대한 고민을 심각하게 해봐야 된다는 그런 생각을 하게 됐고요. 그리고 이런 것이 이제 이런 고민들이 몇 년의 세월을 통해서 이제 맥베스에서 굉장히 많은 해소된 그런 공연이라고 이제 저는 생각을 하고 있는데요. 굉장히 흥미로웠어요. 우선 맥베스의 번역이
굉장히 새로웠고, 그리고 농인 배우들이 기존의 장애 연극 배우들이 움직임보다 굉장히 역동적으로, 그리고 굉장히 훈련이 잘 된 오랜 기간의 훈련을 통해서 무대에 오른 그런 것을 이제 느낄 수 있었고요. 그리고 특히 이제 아까 그 차이 간격을 두면서 농인 배우들과 그다음에 소리꾼들이 그런 그 앙상블을 이제 시도를 하셨다고 했는데, 그게 굉장히 시각적이고 청각적인 그런 그 느낌들을 굉장히 관객의 느낌들을 굉장히 풍요롭게 해준 그런 지점이었었어요. 그래서 이제 굉장히 행복했고, 그다음에 지금도 그 장면들이 아삼사함해요, 사실은요. 그런데 이제 이 세미나를 통해서 다시 한번 환기된 것은 이제 뭐냐면 한편으로 전작에서는 다큐멘터리라는 표현을 썼거든요. 그래서 김미 선생님께서 당사자성이란 그 장애인 배우들이 하나의 의지, 소리, 생각들이 녹아든 그런 하나의 그 지점이라고 얘기를 하셨는데, 농인 배우들이 하나의 미장센에서 완벽한 조화를 이뤘지만, 이것이 아마 김미란 선생님께서 고민했던 김미란의 세계로 박지영 배우가 들어온 그런 사례의 또 다른 버전이 아닌가. 이것이 굉장히 고민스러워요. 그래서 이번에는 소외된 것이 혹시 농인 관객들은 아닌가, 이런 고민을 좀 해봐야 될 것 같은 그런 지점입니다. 그리고 국립극장 다루는 극장에서 시작됐다가 모두예술극장으로 이제 공간이 옮겨져서 지원을 통해서야 이제 이 장애 연극, 베어프리 연극이 가능한 것인가 하는, 그렇다면 그 이유는 어떻게 해야 할까 하는 고민이 이제 실천가들에게 있을 거예요. 김미란 선생님도 물론 마찬가지고요. 이 문제를 어떻게 이제 생각하고 있는지, 다음 연극에 대해서는 어떤 고민을 하고 계신지 그런 그 생각을 좀 해봤고요. 그리고 모두 연극은 불가능하다. 모두 예술극장이 만들어졌지만 장애 그 퍼포머들과 그다음에 비장애 관객들이 하나의 완벽한 상호 공존은 불가능하다는 이런 딜레마를, 우리는 이 공연이 계속 나가면 미학적인 것을 추구할 수밖에 없는데, 왜냐하면 예술이기 때문에, 그러면 그야말로 당사자성이 점점 옅어질 거라는 그런 우려를 하게 되는데, 이것에 대한 대안을 어떻게 갖고 계신지 궁금합니다. 저희 질문은 이렇게 마치겠습니다. 김미 선생님과 김미란 선생님의 차례로 대답을 해주시고요. 그다음에 근데 지금 레나 리 선생님 질의까지 다 듣고 그럴까요? 네. 그러면 저희 질문은 이걸로 마치고요. 레나 선생님의 질문을 통해서 또 주 선생님의 답변을 축적해 보겠습니다. 레나 선생님이 먼저 자기소개를 해주시고 질의를 시작해 주시기 바랍니다. Hi, may I quickly introduce Lena? Lena joined the Arts with Disabled Association of Hong Kong, and as an art specialist, and she's focusing on the design and implementation, and as well as the advocacy for the arts accessibility. So it's a very great opportunity to have to have Lena with us, so we can share with you about a little bit more about the Hong Kong situation. And Lena, please, over to you. Thank you. Thank you. I think we don't have enough time in the leftover 15 minutes to share the situation in Hong Kong, but actually I try to make the best use of this time to get more out from our Korean speakers. So the first speaker, thank you for Professor Kim's presentation. And I can only say one thing. I envy you very much that you have the Modo Art Center and also the Korean Disability Arts and Culture Center, which established, respectively in year 2023 and year 2015. And these two centers, I believe, are dedicated as a platform for people with disability and artists with disability to create arts and enjoy arts as an audience, right? So my question is really,
I heard also from the presentation that the theater should be under the administration of your Ministry of Culture and Tourism. Did I get it right? Yeah, okay. So that means it's totally funded by the government, right? Okay, so I really envy you because we don't have the 5-year plan and we don't have a performing theater dedicated for people with disability. So my question is really, the existence of these 2 theaters, do you really see changes made in the disability art scene in Korea? Is that really the hardware can help the software and also help the audience development? Because I think from 2 different speakers' presentation, we all talk about why people with disability are not going into theater. Part of the reason is because we have not made performing arts accessible to all, right? So, anything you can share with us about, really what kind of changes that we can see from, the establishment of this 2 theater. And my second question for Professor Kim is really, I heard from your presentation that although you, in Korea, your arts accessibility services, I call it services, may start a bit later than Hong Kong because your first show with audio description did not happen until year 2014. However, we might start a few years earlier, but however, it is including relaxed performance, as I heard, you call it sign interpretation. Here we call it theater interpretation because we think it is one artistic level upper than sign interpretation with body language and facial expression. And you have all this captioning and all that. But because this is a question in Hong Kong, a problem in Hong Kong now, where did you get this expertise in arts accessibility, making arts accessible for all? We have this problem that we might have a handful of theater interpreters and maybe 24 of audio describers, but it's never enough to serve all the performances in Hong Kong. So where can you get this expertise? How did the training start, and what's your plan for further development? And I think the time left. Okay, so I skipped my third. Well, actually, the third question I really want to ask is because you mentioned that it's actually also an education academy attached to your theater. So it includes training not only for artists with disability, but also for abled, ordinary artists to learn how to work with the disabled artists. Is that right? I get from your presentation. And that is really the part I'm really curious. Okay, let's go to Marin. Marin's presentation really make put myself into the shoes of the hearing impaired audience in the performances, because you speak very fast. You work very fast, so my eyes really cannot cast on you. I have to keep on looking at Wordly all the time and have been catching up, from up and down and up and down. So, that actually is a good experience because I now fully understand having a caption is not the answer or attracting hearing impaired people going into theater. But the sign interpreter is also maybe not the answer. Now, for this part, for us with the Disabled Association, I really want to share with you our very humble experience. Is that I think 5 years ago, we created a show that with the sign interpreter actually being part of the acting cast. So it's acting, which actually was standing next to the audience, the actor, the hearing impaired. So they are interpreting without, like me, we call it the ping pong eyes. We have to watch between the stage and, the screen, or even the interpreter, they're always standing on the side of the auditorium. So so that will involve a lot of challenges because the sign interpreter has to learn lines. They have to rehearse. They have to join the rehearsal.
the performance rehearsal as an actor and being corrected or directed by the actor or even choreographer. They even have to join the dance and, and all that. So this is, and also sharing some experience, because I noticed the Korean performing industry respect a lot the overseas cultural influence. And that is, I think, like 15 years ago, when I went to London to study my master's degree on applied theater. It's the first time I'm so amazed. It's because they beautifully weave the sign interpretation together with the actor, and that because they start off by writing the script. For example, the father is deaf, and his son is ordinary hearing and speaking, and therefore, and when a friend come to their home, therefore the son's character logically can speak as well as sign, because the two party coexist. So that's what we always say, that accessibility is not an add-on. It should start from day one. Okay, I think I'm conscious about the time. So let me pass the time back to Professor Kim to host the answer from the speakers. 김민 선생님 먼저 대답해 주시죠. 네. 일단은, 조금, 제가 쉽게 할 수 있는 대답이, 레이나 리 선생님의 질문인 것 같습니다. 우선, 지리지에도 쓰셨지만, 한국 장애인 예술문화원은 문화부 산하기관입니다. 그래서 문화부 산하의 예술정책과의 관장하에서 모든 사업이 진행되고 있습니다. 그리고 이 한국장애인문화예술진흥원 그 안에 세 중요한 어떤 프랙티스를 관장하는 기관이 있습니다. 하나가 모두 아트 티어터고, 또 다른 하나가 아트 크리에이션 아카데미고, 나머지가 마지막에 생긴 아트 아카데미입니다. 이 아트 아카데미는 비주얼 아트 이쪽을 관장하는 거죠. 그런데 이제 현재 이음 아트 크리에이션 아카데미에서는 장애 인식 교육이라든가 그리고 장애인 예술 강사를 키우는 이런 교육에 많이 할애를 하고 있고, 반면에 모두 예술 극장에서도 교육을 하고 있지만, 이 교육이라고 하는 것은 티어터를 베이스로 한, 그래서 해외에서 초청 극단이 오면은 공연이 끝나고 그들과 같이 워크숍을 한다거나 렉처를 한다거나 뭐 이런 식의 티어터를 베이스로 한 워크숍이나 어떤 교육을 하고 있고, 많은 강연들도 하고 있습니다. 그리고 실제로 한국장애인예술문화원은 대학로에 있고요. 이 모두 예술극장은 충정로라고 대학로와 많이 떨어져 있는, 전철로 한 20분 이상 떨어져 있는 곳이지만 전철역과 다이렉트하게 연결이 되어 있고, 아까 말씀했다시피 다양한 그 접근성 서비스와 그 접근성이 쉬운 그런 극장을 구비하고 있습니다. 그리고 제 생각에는 특히 모두 예술극장의 오픈이 한국 연극에서 장애 예술 혹은 장애 연극이 차지하는 위상을 상당히 많이 변화시켰다고 생각합니다. 아까 말씀드린 다양한 해외 공연들을 소개해서 새로운 어떤 장애 미학을 소개했을 뿐만 아니라, 이것은 한국의 젊은 연극인들이 대단히 호기심이 많은 것 같아요. 호기심도 많고, 그리고 아까 말씀드렸다시피 정치적으로 근데 올바른 연극에 대한 어떤 것에 대해서 굉장히 센시티브하고, 그래서 이 소외되고 이 소외된 자들에 대한 그런 생각이 많이 있는 것 같습니다. 그리고 모두 예술극장의 중요한 변화는 좋은 공연을 일단 가지고 와서 그것이 단순히 장애인을 혹은 위한 그런 공연이 아니라
일반 연극을 비장애 연극 공연을 하는 사람들에게도 새로운 어떤 지평을 열어주는 그런 역할을 했다는 것이죠. 그러면서 아까 우리 김미란 연출가도 그렇고 지난번에 발표했던 남인희 연출도 그렇고 뭐 구자의 남인우 뭐 등등등등 오늘날 동시대의 한국 연극의 굉장히 핵심적인 역할을 하는 그런 창작자들이 여성입니다. 물론 여성만 이 장애예술을 하는 건 아닌데 이상하게도 머저리티가 여성 창작자들입니다. 그래서 이제 이들이 어떤 그 장애예술의 새로운 미학에 대한 관심과 그리고 배움에 대한 이런 욕망이 되게 크다고 생각되고 모두 예술극장에서는 홍보도 굉장히 잘하고 있다고 생각합니다. 그 홍보는 사실 비평가에 대하게 홍보를 꽤 잘하고 있어요. 그래서 비평가를 통해서 이 공연에 대한 다양한 어떤 리뷰들을 일반인들이 알게 하거나 연극인들이 알게 하는 그런 홍보를 하고 있는데 물론 그 장애인 개개인을 보면은 이런 게 있는 것인지 여전히 모르는 분들도 많이 있습니다. 예를 들자면 제가 이그 지압을 받고 있는 마사지를 하는 분도 장애인인데 굉장히 관심을 갖고 물어봐요. 근데 제가 한 3년 이상 이 마사지를 받았지만 우리 학교는 어떻고 이러는 걸 공부하고 교육하고 이런 얘기를 했는데 지난주에야 비로소 모두 예술극장에 대해서 얘기를 하게 됐어요. 그러니까 학교에서 하는 공연들에 인바이트 할 생각을 했지만 그분은 그런 공연이 있는 줄도 그런 극장이 있는 줄 몰랐다 이런 말씀을 하시더라고요. 그래서 저는 또 개인적으로 이분이 너무 바쁘니까 일요일 날은 교회 가야 되고 토요일 날까지 영업을 해야 되는데 이분에게 또로 시간을 내는 게 굉장히 힘들 거라는 그런 배려를 해서 말씀을 좀 안 드렸는데 상당 부분 어떤 그 장애인들에게 홍보를 할 필요는 있다고 생각합니다. 그러나 장애 연극이 꼭 장애인들만을 위한 연극은 아닙니다. 저는 그렇게 생각을 하고 있고요. 그리고 모두 예술극장의 개관과 그다음에 다양한 공연들을 소개하고 소개뿐만 아니라 제작하도록 하고 기획하도록 하고 서포트하는 것이 장애예술의 발전에 굉장히 큰 역할을 했다고 생각을 하고 있습니다. 그다음에 두 번째로 접근성 서비스를 그런 인력을 어떻게 조달하느냐라는 질문을 하셨는데 아까 말씀드렸던 한국장애인예술문화교육원에서 주로 그런 인력을 교육하고 있고 그다음에 지원을 하고 있을 뿐만 아니라 여러 뭐 수어라든가 이런 통역하는 분들은 또 정부에서 다양한 보조금이 나옵니다. 예를 들자면 학교에서 그러한 공연을 할 경우에도 그 협회에 연락을 하면은 정부의 지원을 받고 학교에 와서 그런 수어 통역이라든가 이런 걸 하는 분들이 꽤 있습니다. 그래서 그런 부분은 어느 정도 잘 돼 있다고 생각을 하고요. 세 번째 질문으로는 아까 그 교육은 말씀드렸다시피 그 예술 창작 아카데미와 모두 예술 시어터, 모두 예술 극장에서 공식적으로 하고 있고, 뭐 저희는 국립예술학교지만 필요한 경우에 특강을 한다거나 도움을 원하는 학생들에게 그런 도움을 연결시키고 있습니다. 그런데 이게 이제 아까 최영주 선생님의 질문과 연결이 되는데 이 장애예술을 한다는 것이 특히 접근성 서비스가 들어가고 이런 것이 학생들한테는 정부의 지원금을 받는 굉장히 핫한 이슈라고 생각하는 경향들이 꽤 있었어요. 왜냐하면 이제 다양성을 또 존중을 하고 그런 트렌드에 아무래도 정부에서 그 지원을 할 때 트렌드에 또 맞는 그런 작품에 지원을 하니까 그래서 한동안에는 저희 학교의 학생들이 다 그 베리어 프리 공연을 하겠다고 하는데 결정적인 문제는 실제로 베리어 프리에 대한 이해가 거의 없었고 일종의 뭐라 그럴까 전시적인 그런 제스처를 보여줬다는 것. 지금은 그게 벌써 다 꺼져 버렸습니다. 그래서 이거는 전체적으로 그 연출가가 혹은 창작진이 장애인 연극 혹은 장애 연극에 대한 진정한 관심과 그다음에 그 접근을 할 때야 가능하지 않을까라는 생각을 저는 해봅니다. 그다음에 우리 최영주 선생님 질문에 대해서 말씀을 드리자면
첫 번째 질문 상당히 어려운 질문인데요. 그런데 이제 초기에는 아까 말씀드렸던 것과 마찬가지로 굉장히 전시적이고, 그리고 이제 연출가에 의해서 어떤 소모적인 하나의 도구로서 그러한 그 당사자를 캐스팅한다거나 이런 것이 들어온 것이 꽤 있었어요. 근데 요즘은 조금 변화하는 것 같습니다. 변화하는 것 같고, 단순히 그 장애 당사자를 캐스팅해서 무대에 올려놓는 것뿐 아니라 그 당사자성에 대한 이해를 어떻게 무대 위에서의 어떤 움직임과 전체적인 연출적 흐름과 페이스와 무브먼트와 리듬으로 이끌어 갈 것인가라는 그런 관심들이 꽤 있는 것 같습니다. 제 경우는 아까 신재의 그 등장인물, 채 등장하지 않는 그 등장인물, 그 작품에서 그런 걸 봤어요. 그러니까 발달 장애인이고 굉장히 중증 발달 장애인인데 뭐 서사도 없고, 근데 전체적으로 그 어긋나는 듯한 그 통일되지 않는 듯한 그 속에서 저는 굉장히 큰 감동을 얻었는데, 그 감동이 뭘까라고 했을 때 물론 신재 연출이 대단히 오랫동안 그런 중증 장애인들과 함께 살면서 많은 리서치를 했지만, 그 연출적 하나의 재현은 어디서 왔을까라고 했을 때 저는 그래서 어떤 리듬이라고 생각을 했어요. 음악적인 것. 그들의 움직임과 페이스와 이런 것을 통해서 그 음악적으로 이것을 제어한 것이 아닐까라는, 그래서 당사자성이 무엇인가, 어떻게 연출적으로 어필할 수 있을까라고 했을 때는 굉장히 어려운 문제지만은 제 개인적인 경험은 그런 것이었다는 걸 말씀을 해드리고 싶고요. 결국은 릴렉스드 퍼포먼스를 추구해야 되지 않을까. 그 캐스트가 당사자든 아니든 간에 그런 생각이 좀 들기도 하고요. 그리고 아까 김미란 연출이 얘기했던 대로 정말 원천적으로 베리어 프리는 불가능할 거라는 생각을 합니다. 아까 저 최영주 선생님도 말씀했지만 청인이 오히려 배제되는 그런 경험을 하게 되고, 그렇다면은 김미란 연출이 제시한 대로 일종의 베리어 컨셔스 정도로 우리가 상대적으로 가야 될 것이 아닐까. 그냥 새로운 미학에 대한 어떤 관객의 열린 태도, 물론 연출도 그렇지만 열린 태도가 결국은 어떤 관객에게도 새로운 미학에 대한 감수성을 훈련시키지 않을까. 그래서 전통적인 어떤 근대의 극미학에서 벗어나서 이제 다양한 관점으로 보게 돼서 어느 시점이 지난다면은 그것이 어떤 독특한 어떤 것으로서 들어오지 않을까라는, 그래서 저는 열린 태도와 어떤 감수성, 그런 작품을 보는 감수성 훈련이 새로운 당사자성을 낳지 않을까라고 생각을 합니다. 그 다음에 텍스트의 부족을 어떻게 할 것인가 이런 말씀을 하셨는데, 물론 아까 젤리피쉬처럼 드라마 중심의 그 장애 연극도 있어요. 그러나 현재 한국에 소개되고 있는 외국의 유사한 공연들이나 현재 연출가들이 아까 김미란 연출도 그렇지만 시도하고 있는 거는 텍스트에서 벗어난 그런 공연들이었어요. 말하자면 그것은 연출가 중심의 공연이라고 할 수 있습니다. 아마 여러 가지 이유가 있겠지만은 아마도 장의 신체를 그대로 드러내고 또 그것을 그대로 감각하게 하려고 하는 것은 그 텍스트 중심에서 벗어날 수밖에 없는 것이 아닌가라는 생각이 한편으로 들기도 하고, 그래서 여전히 우리나라에서는 연출 중심의 그 장애 연극이 많은데, 저는 개인적으로 특히 당사자라고 한다면 우리가 그 전통 드라마도 역시 당사자가 드라마티스로 들어왔을 때 자기의 이야기를, 그 다음에 어떤 자기의 정체성의 얘기를, 자기 고장의 얘기를 더욱더 잘 할 수 있었던 것처럼 그런 드라마적인 텍스트도 당사자가 많이 들어와야 되지 않을까 이런 생각을 합니다. 그런데 우리나라에서는 번역된 거 외에는 번역된 것도 당사자가 들어온 것이 아니라 비장의 작가가 쓴 것들이 많이 있습니다. 그런 고민을 하고 있었는데 제가 한 달쯤 전에 뉴욕의 드라마 북스토어에서 들렸다가 아주 좋은 책을 발견했어요. 그것은 At the Intersection of Disability and Drama, A Critical Anthology of New Place라고 하는 21년에 나온 책인데, 이게
다양한 국가의 다양한 젠더와 다양한 인종과 뭐 이것을 가지고 있는 장애 당사자들의 쓴 희곡들을 모은 것입니다. 그래서 막 따끈따끈하게 제가 사갖고 왔기 때문에 기회가 있으면 제가 좀 읽어보고 그리고 이거를 소개할 수 있으면은 그러한 목소리들을 통해서 우리도 장애 당사자가 어떻게 드라마를 다양한 방식으로 들어올 수 있게 하는지 그런 것을 좀 알 수 있게 하는 것은 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 예, 이상으로 제 답을 마치겠습니다. 네. 네, 김미란 쌤님요. 네. 최영준 선생님 질문해 주신 것부터 대답을 드리면, 이것은 어쩌면 실패담에서는 정말 수어만 봐야 되는 장면이 꽤 많았습니다. 그래서 관객들도 굉장히 당황했던 것 같고, 당황할까봐 공지도 미리 굉장히 많이 나가고, 이거 절대로 전체를 한국어 자막을 달아주지 않을 것이다, 라고. 근데 평은 갈렸던 것 같습니다. 이제 수어가 언어라는 느낌을 확실히 받았다라는 관객이 있는 반면, 무슨 말인지 알 수 없어서 힘들었다. 근데 뭐 양쪽 다 가능한 평가였다고 생각하고 뭔가 어쨌든 지영의 세계로 들어가는데 제가 수어를 되게 중요한 키로 봤기 때문에 당연한 반응이라고 생각하고 있습니다. 그리고 뭔가 배제에 대해서도 이렇게 배제를 시키겠다는 걸 제 스스로 표현한 적이 한 번도 없고 굉장히 신기하게 항상 주변에서 먼저 말을 하십니다. 첫 번째 제작 극장이 연출님 청인들을 배제하고 계십니다. 그래서 이게 뭔가 그러다 보니까 이제 그런 고민들이 항상 생기는 것 같고요. 근데 생각해보면 저희가 프랑스에 갔을 때 프랑스어로 된 공연을 예매해놓고 들어가서 막 화내지 않잖아요. 내가 배제당했다, 프랑스에서. 근데 그렇게 생각하면 수어로 된 공연을 하는 공연장에 들어가서 내가 배제당했다고 화를 내야 할까? 약간 이런 생각을 한번 해보게 되더라고요. 저 스스로도. 나도 화가 났을까? 막 이런 고민들이 되더라고요. 그래서, 그리고 두 번째 질문은 제가 최근 들어서 굉장히 많이 동의하고 있는 부분이어서 실제로 인터뷰에서 그런 얘기들 되게 많이 하거든요. 이렇게 농인의 세계가 잘 그려지기 위해서 내가 실제로 되게 시급하다고 생각하는 건 농인 배우가 아니고 농인 연출가의 발견인 것 같다. 그래서 반드시 농인 연출가가 수어로 된 공연을 연출하면 좋겠다. 나는 정말 내가 최종적으로는 그걸 보고 싶은 것 같다. 나보다 훨씬 잘할 것 같다. 이런 얘기를 항상 많이 하거든요. 그래서, 어쩌면, 김미란의 세계라는 것도 인정해야 될 수도 있겠다. 이런 생각을 요즘 들어 되게 많이 하고, 농인 연출가가 이제는 좀 한국에서 나왔으면 좋겠다. 이런 바람을 좀 개인적으로 가지고 있습니다. 그리고 마지막 부분에 대해서는 저도 항상 비용에 대해서 제일 많이 생각하게 되거든요. 실제로 어떤 극장에서 농인 배우들하고 작업을 하겠다고 얘기를 해놓고 이게 비용 때문에 안 된다라는 대답을 들은 경우가 있다는 걸 왕왕 전해 들은 바가 있어요. 네. 그래서 농인과 작업할 때는 역시 비용이 가장 큰 문제가 되는구나. 통역사에 대한. 근데 그것 없이 해본 경험이 있냐고 하면 역시 아직까지는 좀 호의로 하고 있는 부분이 많습니다. 그분들한테 내가 무얼 하고 싶은지를 얘기해서 호의로 하고 싶은 부분이 많고, 다만 이제 좀 다른 얘기로 넘어가서 관객들하고 어떻게 상호손톡할까, 장애인 관객들하고 그거를 생각했을 때, 김민희 선생님하고 또 되게 비슷한 생각인데, 일단 처음 세팅을 할 때 내가 마음대로 상상하지 않는다. 이럴 거야. 이게 필요할 거야. 라고 상상하지 않고, 사실은 당사자들이 제작 초창기부터 아주 많이 개입되고, 거의 하우스까지 당사자들이 많이 개입이 되면, 장애인 관객과의 소통 문제가 굉장히 자연스럽게 해결될 것 같은데, 여전히 우리는 이게 있으면 볼 수 있겠지? 라고 우리의 어떤 상상의 영역으로 많이 남겨놓다 보니까, 관객들과 소통이 여전히 부재한 게 아닐까? 이런 생각을 하고 있는 것 같습니다. 레나 선생님 질문을 보면서 되게 고민을 많이 했는데, 사실 제 공연에서 접근성이 필요한 건 청인 관객이거든요. 왜냐면 농인 관객들은 수어로 공연이 진행되고 있고, 한국어 자막도 사실 제공되고 있어서, 이게 크게
접근성은 오히려 예매라든지, 티켓을 찾을 때 제공이 필요한 경우고, 오히려 한국인 관객들은 즐겁게 예매하고 청인 관객들 왔다가 이제 공연장에 들어서는 순간 접근성의 부재를 많이 느끼는 것 같습니다. 그래서 저는 근데 생각보다 어떤 장애인, 비장애인이 함께 하겠다는 목표로 공연을 만드는 건 아니고, 의외로 농인의 세계에 굉장히 집중을 많이 합니다. 아, 농인의 세계가 우리 대한민국 안에 분명히 있는데, 우리가 이거를 간과하고 있는 게 있는 것 같다. 농인의 세계가 있어. 나는 뭔가 문화를 경험해 봤는데 이렇더라라는 걸 좀 관객하고 공유해보고 싶은 마음이 큰 것 같습니다. 실제로 연습실에서 저도 멍 때리고 있을 때 많거든요. 이게 통역사님들이 담배 피러 나가시면 배우들 얘기하면 제가 조금 아는 수어 단어로 아 저런 얘기 하나 보다 이러면서 앉아있는 경우도 많고, 그래서 아 그런 세계들의 경험을 좀 관객하고 공유하고 싶은 마음으로 좀 준비하는 것 같고, 이 제가 뭔가 해결책을 내기보다 그냥 뭔가 이런 마음이면 되지 않을까라고 추측하는 건, 공연이라는 게 결국엔 정보를 전달하는 게 아니다라는 걸 생각을 하면 뭔가 많은 부분이 해결되지 않을까? 실제로 저는 맥베스라는 공연이 언어를 기준으로 나눠진다고 생각하거든요. 장애, 비장애가 아니고. 너가 수어를 사용하는 사람이야? 아니야? 로 나누어지는 공연이고, 그래서 본인이 사용하는 언어, 그리고 시각적 정보를 이용하면 전체가 다 다른 공연을 보고 나갈 가능성이 굉장히 높다고 생각합니다. 이거 아무도 똑같은 공연을 안 봤을 가능성이 굉장히 큰 공연이라고 생각을 하고 있고, 실제로 누가 저한테 말씀을 해주셨는데, 이 공연에서 전체를 알고 있는 사람은 그 코다라고, 이 농인 부모를 가진 청인 자녀, 그들만 이 공연을 100% 이해하고 그 누구도 자신의 방식으로 마음대로 공연을 이해하고 나갔을 것 같다는 얘기를 많이 하는데, 저는 그게 되게 즐겁더라고요. 아, 그래. 왜 우리 다 똑같은 즐거움, 똑같은 정보를 받아야 돼. 그래서 아, 내가 가고자 하는 방향이 모두가 같은 양의 정보라기보다 어떤 공연장에 들어와서 각자의 즐거움을 가지면 되는구나. 그런 마음으로 만들면 되는구나. 예, 그런 방식으로 접근을 하고 있습니다. 접근성 얘기하는데 제가 제공하고 있는 접근성이 청인들한테 제공하고 있는 거여서 네, 좋은 대답이 되었으면 합니다. 네. 두 선생님의 그 대답을 들었는데요. 혹시 다른 선생님들도 두 선생님들의 발제에 대해 이야기할 게 있으면은 이야기해 주세요. 원희 선생님 이야기하실 거 없으신가요? 이화원 선생님도요? 네. 그 모두예술극장에서 젤리피쉬를 보러 갔었을 때 경험인데요. 네. 우연히 제 옆에 있는 분들에게 제가 이 자리에 앉아도 됩니까? 하고 물어봤어요. 그랬더니 네. 요 자리에 있는 자기 여자친구 자리인데 자기는 시각장애자라고 얘기하더라고요. 그래서 그 공연은 이제 발달장애인과 또 소아증후군 두 장애를 가진 배우가 출연하는 드라마 베이스의 연극이긴 했는데, 시각장애인이 공연을 보러 갔어요. 그래서 공연이 끝난 다음에 공연진과 관객의 대화 시간이 있었거든요. 그래서 이제 저도 좀 질문도 하고 그랬는데 갑자기 그분이 손을 들더니 어쨌든 공연의 내용에 대해서 질문을 하는 거예요. 그래서 제가 깜짝 놀랐어요. 저는 그분은 잘 공연을 따라가지 못했으리라는 고정관념을 가지고 있었는데, 자기 나름의 양의 체험을 분명히 했고 또 즐겼고, 거기에 대해서 공연진과 또 소통하고 싶은 의욕이 강한 어떤 젊은이였거든요. 그래서 또 그날 새로운 체험을 했다라고 보여집니다. 그래서 공연장에서 아까도 말했지만 우리가 가지고 있는 한정된 제한된 세계 속의 체험을 확장시키고 정말 좀 다른 입장이 돼서 다른 체험으로 할 수 있는 그런 기회가 바로 극장이라는 세계잖아요. 그래서 그 세계에 있어서 그동안 좀 배려되지 못했던, 소외되었던 그런 장애를 가진 많은 그 동시대 시민들에게 기회가 열린 뿐만 아니라 그러한 부분을 고민하고 창작함으로써 새로운 미학이 나온다는 것이 연극으로 봤을 때도 흥미로운 일이 아닐까. 네, 그래서 모든 고정관념을 넘어서게 하는 그런 위대함이 연극 예술에 있다라는 그런 확신을 갖게 됐습니다. 네, 질문이라기보다 코멘트입니다. 원희 선생님, 예. 얘기하실 거 없으셔요?
Thank you very much. I think it's time for us to have a conclusion of today's online seminar. And I have to express my great gratitude to Professor Lee for lining up such a wonderful event for us. And thank you so much for the sharing by Professor Kim and also Miran. And also I'm very much thanks for Lena and also Professor Choi's participation as respondent. And I think it's a good opportunities for us to know more about the performing arts in Korea. I think talking about Korea, we are very familiar with the K-pops and also cosmetics. And also Netflix series maybe, but through this wonderful series, we called it Critics from Point of View. So it's a good opportunities for us to know more about the performing arts about Korea. And I guess it's just a beginning, and we are looking forward to have a better collaboration and further collaboration between Hong Kong and also Korea. And I think it's also thank you very much for IETC Korean chapter to join us for this wonderful collaboration. And I'm looking forward to have more opportunity to work with Professor Lee in the future. So thank you very much. And I also discussed with our speakers, because I also received some response from our audience that maybe they would like to have a look of the presentation of the speakers for last week and also this week. So I will try to see whether we could put some of the notes online so the audience can review later on our website to know more about the contents of the talks for this series. So thank you very much, and have a good evening. And we are looking forward to see you all very soon. Thank you so much. Bye bye. 네, 감사합니다. 네네. 자, 이번 기회를 통해서 우리가 관광지로서만 접했던, 또 어떻게 보면 겉으로만 익숙했던 홍콩의 속살로 조금 들어간 것 같고요. 또 역시 K-팝이나 K-뷰티로만 알려진 우리나라의 연극인들의 작업에 대해서 홍콩의 오디언스에게 소개할 수 있는 기회가 됐었던 것 같아서 정말 기쁘게 생각합니다. 네, 이런 기회가 이것으로 끝나지 않고 버니스가 방금 말했듯이 시작! 네, 그래서 앞으로도 이게 우리가 코로나를 겪으면서 줌에 대한 테크닉이 많이 발달하다 보니까 좀 어렵지 않게 국제교류를 계속할 수 있지 않을까 생각이 들어요. 우리가 물론 문화관광부의 예산을 받으면 좀 더 풍족하게 뭔가를 할 수 있겠지만 또 그렇지 않아도 우리의 우정 어린 교류로서 많은 일을 또 쉐어할 수 있지 않을까 이런 생각을 해보고요. 그리고 레나 리 선생님께서 본인이 속해 있는 어소시에이션에서 또 No Limits 페스티벌을 지지하고 있다고 하시면서 No Limits 페스티벌에서 여러분 모두를 만나고 싶다라고 하셨는데 저희도 정말 간절히 내년 홍콩 아츠 페스티벌의 No Limits 페스티벌과 다른 또 훌륭한 홍콩의 공연 예술을 진정 접하고 싶습니다. 그런 기회가 또 오고 서로 소통할 수 있으면 좋겠고, 우리 평론가협회는 그동안은 이제 국내 행사로서 학술 심포지움이 9월 초에 항상 있어 왔어요. 작년에 저희가 바로 이 Arts Performance of Disabled People에 대한 주제를 가지고 심포지움을 했었고, 그때 우리 김미란 선생님의 발제가 인상적이었어가지고 제가 이제 홍콩 오디언스에게 소개하고 싶어서 초대를 했던 거고요. 또 김미희 선생과 최영조 선생님이 이렇게 또 많은 이야기를 풍요롭게 가져와 줬어요. 올해는 우리가 Welfare and Theater, 그래서 또 아티스트의 웰페어, 그리고 또 오디언스의 웰페어, 그리고 과연 연극, 또 시어터를 통한 소셜 웰페어는 과연 무엇인가를 좀 생각해보는 그런 심포지움을 방금 이제 얼마 전에 계획을 세웠습니다. 그래서 혹시 온라인으로라도 우리 토크에 참여를 또 해주실 홍콩의 그런 학자분이나 평론가가 있다면 웰컴. 네, 우리가 예산은 많지 않아서 사례를 충분히 할 수는 없을지 모르지만 그래도 기꺼이 이렇게 같이 동참하시겠다고 한다면 월들리의 도움으로 또 우리 한국어 강연을 또 따라오실 수도 있을 터이기 때문에 저희 그 가을의 심포지움을 홍콩 오디언스에 대해서 좀 오픈하고 싶은 생각을 가져봅니다. 네, Yes. It's coming soon. Coming soon. 네, 감사합니다. 네. Thank you.
Thank you very much. Thank you very much. See you all. Bye-bye. See you. Bye-bye.